کہ پاک ویسٹ انڈیز پہلا ون ڈے ویسٹ انڈیز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی بیٹنگ جاری ہے۔ ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو جیت کے لیے 281 رنز کا ہدف دیا ہے۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے 280 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ شاہین شاہ افریدی نے 4 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی ہے۔ نسیم شاہ نے 3، سفیان مقیم، سائمہ ایوب اور سلمان علی آغا نے ایک وکٹ حاصل کی۔ پاک ویسٹ انڈیز پہلا ون ڈے اور ویسٹ انڈیز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی بیٹنگ جاری ہے۔ ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو جیت کے لیے 281 رنز کا ہدف دیا۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے 280 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ شاہین شاہ افریدی نے 4 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ نسیم شاہ نے 3، سفیان مقیم، سائمہ ایوب اور سلمان علی آغا نے ایک وکٹ حاصل کی۔ ویسٹ انڈیز کے بلے باز یونلیوز 60 رنز بنا کر نمایاں رہے، جبکہ شاہ ہوپ نے 55 رنز بنائے۔ روز چیز نے 53 رنز بنائے۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ کی دنیا میں جنگ رکوانے کی کوششیں اور آرمینیا آذربائیجان میں امن معاہدہ فائنل ہو گیا۔ دونوں ممالک کے رہنماؤں کا ٹرمپ کو نوبل انعام دینے کا مطالبہ۔ لڑنے کی بجائے تجارت اور معیشت کو ترجیح دیں گے، امریکی صدر کی آذربائیجان اور آرمینیا کے سربراہان کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ کہا ٹیکنالوجی معاہدوں میں AI ڈیلز شامل رہیں گی۔ صدر ٹرمپ نے آذربائیجان کے ساتھ فوجی تعاون پر عائد پابندیاں ہٹا دی ہیں۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے کہا ہے کہ آج تاریخی دن ہے، امن کے لیے نیا راستہ کھلا ہے، امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا آغاز کریں گے۔ وزیر اعظم آرمینیا نے صدر ٹرمپ کے دنیا میں امن کے کردار کو سراہا۔ روس یوکرین جنگ رکوانے کا مشن، روس سے ڈیل آخری مرحلے میں ہے۔ صدر پیوٹن اور زیلنسکی سے جلد ملاقات ہوگی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ روس اور یوکرین امن چاہتے ہیں اور روسی صدر پیوٹن سے ملاقات کہاں ہوگی، جلد لوکیشن شیئر کر دی جائے گی۔ یوکرین کے ساتھ جنگ بندی کی امریکی تجاویز پر روس کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ جنگ بندی کے لیے یوکرین کا مشرقی علاقہ روس کے حوالے کرنا ہوگا، روسی صدر پیوٹن کے حوالے سے بین الاقوامی میڈیا کا دعویٰ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر بھارتی طیارے گرائے جانے کی تصدیق کر دی ہے۔ کہا کہ پاک بھارت جنگ میں 5 یا 6 طیارے گرائے گئے۔ دونوں ممالک کے درمیان تنازع بڑا تھا، آسمان پر طیارے گرائے جا رہے تھے۔ پاکستان اور بھارت ممکنہ ایٹمی جنگ کے دہانے پر تھے۔ دونوں ممالک کے رہنماؤں نے دانش مندی کا ثبوت دیا۔ دونوں ملک بڑی جنگ کی طرف جا رہے تھے۔ کہا لڑائی نہیں، تجارت کرو۔ دیں کہ نریندر مودی نے 17 جون کو ڈونلڈ ٹرمپ کی کھانے کی دعوت قبول کرنے سے انکار کیا۔ نریندر مودی کو خدشہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات نہ کرا دیں۔ امریکی جریدے کے مطابق نریندر مودی نے فیلڈ مارشل سے ملاقات سے بچنے کے لیے ٹرمپ کی دعوت قبول نہیں کی۔ 17 جون کو امریکی صدر اور نریندر مودی کی 35 منٹ ٹیلی فونک گفتگو ہوئی تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور مودی کی فون کال امریکہ بھارت تعلقات کے درمیان ٹرننگ پوائنٹ بنی۔ تناؤ بھری ٹیلی فونک گفتگو کے بعد امریکہ بھارت تعلقات میں تلخی آنا شروع ہوئی۔ تناؤ کی جھلک اس وقت بھی سامنے آئی جب امریکی صدر نے بھارتی معیشت کو مردہ کہا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اسرائیلی کابینہ کی غزہ پر مکمل قبضے کی منظوری پر شدید مذمت۔ کہتے ہیں کہ یہ اقدام فلسطینی عوام کے خلاف جاری تباہ کن جنگ میں خطرناک اضافے کے مترادف ہے۔ فوجی کارروائیوں کی توسیع پہلے سے موجودہ انسانی بحران کو مزید بگاڑ دے گی، خطے میں امن کے کسی بھی امکان کو ختم کر دے گی۔ جاری المیے کی اصل وجوہات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اصل وجہ فلسطینی سرزمین پر اسرائیل کا طویل اور غیر قانونی قبضہ ہے۔ جب تک قبضہ برقرار رہے گا، امن اور ایک خواب ہی رہے گا۔ وزیر اعظم نے فلسطین کی آزاد اور خود مختار ریاست کے قیام کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ ناظرین، سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع یوب میں بھارتی حمایت یافتہ خوارج کی تیراندازی ناکام بنا دی۔ بھرپور ایکشن میں 33 خوارج کو جہنم حاصل کر دیا۔ مارے گئے خوارج سے اسلحہ و گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ رپورٹ دیکھیے۔ بلوچستان کے ضلع یوب میں خوارج کی افغانستان سے در اندازی کی کوشش، سیکیورٹی فورسز کی بھرپور کارروائی میں 33 خوارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق 7 اور 8 اگست کی درمیانی شب خوارج کے ایک بڑے گروہ نے پاک افغان بارڈر پر ضلع یوب کے علاقے سمبازا میں در اندازی کی کوشش کی۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی نقل و حرکت کا سراغ لگایا اور مؤثر کارروائی کر کے در اندازی کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ اس دوران 33 بھارتی حمایت یافتہ خوارج کو واصل جہنم کیا گیا، جن سے بڑی مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا۔ ISPR کے مطابق علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز ملکی سرحدوں کے دفاع اور بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔
201 यूनिट्स पर बिजली के इजाफी बिल का मामला, वफाकी हुकूमत का प्रोटेक्टेड सार्फिन के मामले पर कमेटी बनाने का फैसला। कमेटी अपनी तजवीज़ काबीना में पेश करेगी। रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने प्रोटेक्टेड सार्फिन के हवाले से शिकायत का नोटिस ले लिया। बिजली के सार्फिन की शिकायत और अराकीन असम्बली की तजावीज़ पर प्रोटेक्टेड कैटेगरी के मामले पर आला सतह की कमेटी बनाने का फैसला। ज़राए का कहना है कि 201 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन 6 माह तक प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकल जाते हैं। सार्फिन को प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकलने के बाद 6 माह तक तकरीबन 5,000 रुपये माहाना इजाफी बिल अदा करना पड़ता है। ज़राए का कहना है कि कमेटी प्रोटेक्टेड कैटेगरी को 200 यूनिट्स तक महदूद रखने या 300 यूनिट्स तक रिलीफ देने पर रिपोर्ट तैयार करेगी। प्रोटेक्टेड कैटेगरी 201 यूनिट्स की बजाय 301 यूनिट्स तक करने की तजवीज़ है। कमेटी सारे मामले का जायजा लेकर तजावीज़ काबीना में पेश करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अराकीन असम्बली ने बिजली सार्फिन से होने वाली ज़्यादतियों से आगाह किया। अराकीन असम्बली ने बताया कि कम आमदन वाला सार्फी 200 यूनिट इस्तेमाल करता है। ज़राए का कहना है कि 301 यूनिट्स के इस्तेमाल पर नॉन प्रोटेक्टेड शरह लागू होने का इम्कान है। तजवीज़ है कि 201 यूनिट सिर्फ इसी माह लागू हों। 201 यूनिट वाली स्लैब नेपरा और वजारत तवानाई ने जानबूझकर लागू कराई थी। पैटर्न इन चीफ PCCI एसएम तनवीर ये कहते हैं कि जंग जीतने पर फील्ड मार्शल को सल्यूट और खिराज तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तान को आगे ले जाने में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ है। मसाइल के हल पर पूरी बिजनेस कम्युनिटी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शुक्रगुजार है। बेहतरीन पॉलिसियाँ बनाकर हम एशियन टाइगर्स बन सकते हैं। मोहम्मद अली की रिपोर्ट देखिए। पैट्रन इन चीफ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एसएम तनवीर की लाहौर में सदर चैम्बर मियां अबू अरशाद और रीजनल चेयरमैन जैन इफ्तिखार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस मौके पर एसएम तनवीर ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को भारत के खिलाफ जंग जीतने पर खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि फील्ड मार्शल ने हमारी बात को तफसील से सुना, समझा और एक्शन लिया। पूरी बिजनेस कम्युनिटी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शुक्रगुजार है। पाकिस्तान को आगे ले जाने में फील्ड मार्शल के साथ हैं। हमारा कोई ताल्लुक नहीं है कौन से लोग लगाए जा रहे हैं, या हम किसी की शिकायत नहीं कर रहे कि ये करप्ट है या करप्ट नहीं है। ये तो गवर्नमेंट का अपना काम है। हमारी बिजनेस कम्युनिटी में कई मसला आएगा तो हम सारे इकट्ठे हैं। हमारे आपस में कोई पॉलिटिक्स नहीं है, हमारे आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। जहाँ बिजनेस कम्युनिटी का मसला आ गया हम सारे एक हो जाएंगे। पैटर्न इन चीफ एसएम तनवीर का कहना था कि अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ आयद कर दिया है। हम बेहतरीन पॉलिसियां बनाकर एशियन टाइगर बन सकते हैं। हुकूमत से अपील है बिजली की कीमत और शरह सूद को कम करे। जब IPP के कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज हो गए हैं तो हम उसको आगे मुल्क को और आवाम को वो फॉरवर्ड क्यों नहीं कर रहे उसका फ़ायदा। उसके बाद जो बैंक इंटरेस्ट है वो इमीडिएटली सिंगल डिजिट हमने डिमांड की थी जो इस मॉनेटरी पॉलिसी में नहीं किया। कोई बात नहीं, अगले फिर महीने पॉलिसी आ रही है उसमें फॉल तौर पर सिंगल डिजिट करें और अगले 4-5 महीने में उसको 6% मिलाएं। तमाम बिजनेस लीडर्स ने खड़े होकर तालियां बजाकर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया। रवा मानसून के दौरान पाकिस्तान में बादल फटने के वाक़यात में किसी कदर इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ऐसे वाक़यात माजी में भी पेश आते रहे। हमारे खित्ते में क्लाउड बर्स्ट से सबसे ज़्यादा वाक़यात भारत में रिपोर्ट होते हैं। सोहेल कैसर की रिपोर्ट देखिए। अगर अचानक किसी महदूद इलाके में मुख्तसर वक्त के दौरान ही 200 से 300 मिलीमीटर तक बारिश हो जाए तो जान लीजिए कि ऐसा किसी बादल के फटने की वजह से हुआ है। ऐसा तब होता है जब जमीन और बादलों के दरमियान मौजूद गर्म हवा की कोई लहर इंतहाई तेजी से ऊपर की तरफ उठते हुए बादलों में मौजूद पानी को भी साथ ले जाती है। नतीजे में बादलों में बुखारात के पानी बनने का अमल बहुत तेज हो जाता है और फिर इसका नतीजा तूफानी बारिश की सूरत में निकलता है। पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब इस तरह के जो वाक़यात हैं उनमें इजाफा होता जा रहा है। फ्लैश फ्लडिंग या हैवी रेनफॉल, टोरेंशियल रेनफॉल, और अगर इसमें फ़र्क करना चाहें क्लाउड बर्स्ट में तो ये है कि ये जो फिनोमेना है ये फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम के लिए और इसमें हैवी रेनफॉल मोर देन 300 मिलीमीटर हो जाती है। रमा मानसून के दौरान भी पाकिस्तान में बादल फटने के मुतअद्दिद वाक़यात सामने आए। जैसे चकवाल में क्लाउड बर्स्टिंग के नतीजे में शदीद बारिश हुई। रावलपिंडी और हैदराबाद में भी ऐसी ही सूरत हाल देखने में आई तो गिलगित के इलाके चलास में शाहराह बाबू सर पर क्लाउड बर्स्टिंग के नतीजे में आने वाले सैलाबी रेले में 19 के करीब सयाह जाँ बहक हो गए। करार दिया जाता है कि हमारे यहाँ बेशतर सूरतों में क्लाउड बर्स्टिंग की पेश की इत्तला देने की मुनासिब सलाहियत मौजूद है। हमारे यहाँ जो ये स्पेल जो था इसमें अरेबियन सी से भी मॉइस्चर आ रहा था, बे ऑफ बंगाल से भी आ रहा था और अपर एल में इसको कूलिंग की सपोर्ट थी और हमने इसको रावलपिंडी डिवीज़न को इंक्लूड किया हुआ था हमारी वेरी हैवी रेनफॉल में वार्निंग वगैरह अर्बन फ्लडिंग का